Social Science, Class 6, Geography, Chapter 5, Major Domains of the Earth. Hi dear kids, today we are discussing about the major domains of the Earth. The Earth is the only planet which has life. The Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air present on the Earth. The surface of the Earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the Earth on which we live is called the lithosphere. The solid portion of the Earth we live is called the lithosphere. The gaseous layers that surround the Earth is atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water covers a very big area of the Earth's surface and this area is called the hydrosphere. Hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. Biosphere contains all forms of life. The lithosphere, the solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrients elements which sustain organisms. There are two main divisions of the Earth's surface. The large land masses are called the continents and large water bodies, huge water bodies are called the oceans. All the oceans of the world are connected with one another. All the oceans of the world are connected with one another. The solid portion, കട്ടിയായ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. There are two main divisions of the earth surface. ഈ എർത്തിന്റെ സർഫേസിനെ രണ്ട് മെയിൻ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലാർജ് ലാൻഡ് മാസസ്, ഏറ്റവും കൂടിയ കരഭാഗത്തെ നമ്മൾ കോണ്ടിനെന്റ് എന്നും, ഹ്യൂജ് വാട്ടർ ബോഡീസിനെ വെള്ളം ഉള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഓഷ്യൻസ് എന്നും പറയുന്നു. The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea, which is taken as 0. അപ്പം the level of sea water എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അത് the highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. അപ്പം സീ ലെവലിൽ നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ. 8,848 മീറ്റർ എബോവ് ദ സീ ലെവൽ. ഏതാണ്? ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്കായ എവറസ്റ്റ്. ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് 11,022 മീറ്റർ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് മറിയാന ട്രഞ്ച് ഇൻ ദ പസഫിക് ഓഷ്യൻ. പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സ്ഥലമാണ് മറിയാന ട്രഞ്ച്. അത് ഏതാണ്, എത്ര മീറ്റർ ആണത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. 11,022 മീറ്റർ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി, ന്യൂസിലൻഡിലെ എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി ആൻഡ് ടെൻസിംഗ് നോർഗെ in India, from where the first men to climb the highest mountain peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29th May 1953. 1950 May 29, 1953 മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയും ടെൻസിംഗ് നോർഗെയും. എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി എവിടെ നിന്നുള്ള ആളായിരുന്നു? ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നുള്ള ആളും നമ്മുടെ ടെൻസിംഗ് നോർഗെ ഇന്ത്യക്കാരനും ആയിരുന്നു. ജോൺ 16th May 1975, 1975 ജങ്കോതാവി, ജപ്പാൻകാരിയായ ജങ്കോതാവിയാണ് ആദ്യത്തെ വനിത എവിടെ കയറിയത്, ദ ഫസ്റ്റ് ഇത് എവറസ്റ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആരാണെന്ന് നോക്കാം. ടു ക്ലൈം ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഓൺ 23rd May 1984 വാസ് ബജേന്ദ്രി പാൽ. ബജേന്ദ്രി, ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആരായിരുന്നു? അത് ഇന്ത്യൻ വനിത ബജേന്ദ്രി പാൽ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് കോണ്ടിനെന്റ്സ്.
there are 7 major continents. Continents എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. There are 7 major continents. എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട continents ഉണ്ട്? 7 പ്രധാനപ്പെട്ട continents ഉണ്ട്. These are separated by large water bodies. These continents are separated by large water bodies. ഇപ്പോൾ ഈ continents ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. There are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. How many continents? There are 7 continents. Which are they? Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. These are the 7 major continents. നോക്കാം. അപ്പം എത്ര കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? 7 കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, നോർത്ത് അമേരിക്ക, സൗത്ത് അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക്ക. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 7 കോണ്ടിനെന്റ്സ്. കോണ്ടിനെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ? ദ ലാർജ് ലാൻഡ് മാസസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അല്ലെ? കരഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടിനെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഷ്യയെ പറ്റി നോക്കാം അല്ലെ? ഏഷ്യ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ്. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് about 1/3 of the total land area of the earth. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The continent lies in where? Eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. The Tropic of Cancer, we already studied about the Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ Tropic of Cancer passes through this continent. Tropic of Cancer ഈ കോണ്ടിനെന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യ is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. The combined landmass of Asia and Europe is called Eurasia. അപ്പം ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ഈ കോണ്ടിനെന്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്. ഇതിൽ കൂടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ കടന്നു പോകുന്നു. ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള കമ്പൈൻ ലാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? യുറേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പ് ഈസ് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ഏഷ്യ. ഏഷ്യയുടെ അത്രയും വലിപ്പം ആർക്കില്ല? യൂറോപ്പിനില്ല. The continent lies to the west of Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. The Arctic Circle passes through Europe. Then it bound by water bodies on 3 sides. It is bound by water bodies on 3 sides. Next one is the Africa. The second largest continent after Asia. Asia കഴിഞ്ഞ second largest continent ഏതാണ്? ആഫ്രിക്കയാണ്. The equator or 0° latitude run almost through the middle of the continent. ഈ middle of continentന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ ഏത് കടന്നു പോകുന്നു? ഇക്വേറ്റർ അല്ലെ? 0° latitude. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn pass. The Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn pass through this continent. ഇവിടെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവയാണ്. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സഹാറ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ്, ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ്. The continent is bound on all sides by oceans and seas. The continent is bound on all sides by oceans and seas. The world's longest river, the Nile, flows through Africa. The ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏതാണ്? ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഏതാണ്? നൈലാണ്. ആ നൈലും ഈ കോണ്ടിനെന്റിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. The equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of ആഫ്രിക്കയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ് അടുത്ത കോണ്ടിനെന്റ്. ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്. ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ ലാർജസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ഏത്? നോർത്ത് അമേരിക്ക. ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു സൗത്ത് അമേരിക്ക ബൈ എ വെരി നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോൾഡ് ദ
Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. ഏത് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് നോർത്തേണിലും വെസ്റ്റേണിലും ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്? നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ്. വെരി നാരോ, ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു സൗത്ത് അമേരിക്കയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെരി നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇസ്തുമസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Next one is the South America. South America lies mostly in the southern hemisphere. South America lies in mostly in where? In southern hemisphere. The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. The South America has the world's largest river. In the പേരെന്താണ്? The Amazon. And the next one is the Australia. Australia is the smallest continent. ഏറ്റവും ചെറിയ continent ആണ് Australia. That lies entirely in the southern hemisphere. അത് southern hemisphere ആണ്. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is surrounded all side. എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു? ഓഷ്യൻസും സീസും കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഐലൻഡ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഏതിനെയാണ് ഐലൻഡ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഓസ്ട്രേലിയയെ ഐലൻഡ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അന്റാർട്ടിക്ക. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഈസ് എ ഹ്യൂജ് കോണ്ടിനെന്റ്. ദ സൗത്ത് പോൾ ലൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ്. സൗത്ത് പോള് നമ്മൾ പഠിച്ചു, നോർത്ത് പോള് സൗത്ത് പോളൊക്കെ പഠിച്ചു. ദ സൗത്ത് പോള് ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദിസ് കോണ്ടിനെന്റ്. As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. അപ്പം permanently covered with thick ice sheet. There are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. There are no permanent human settlements there. മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഇല്ല. ദർ ആർ നോ പെർമനന്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് അവിടെ ഇല്ല. അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എന്താണ് കാണാം? ഭയങ്കര ഐസ് കട്ടകളാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. ദർ ആർ നോ പെർമനന്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ്. മെനി കൺട്രീസ് ഹാവ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക. പല രാജ്യങ്ങളുടെയും റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻസ് എവിടെയുണ്ട്? ഈ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ ഓൾസോ ഹാസ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻസ് ഹിയർ. ഇന്ത്യക്കും അവിടെ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. These are named as മൈത്രി ആൻഡ് ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി. അവയുടെ പേരാണ് മൈത്രി ആൻഡ് ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ. The earth is called the blue planet. More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. അടുത്തതാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആണ്. The earth is called the blue planet എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എർത്തിനെ നീലഗ്രഹം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 71% ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് 29% ലാൻഡ് ആണ്. ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ എല്ലാ ഫോമിലുള്ള വാട്ടർ നമുക്ക് കാണാം. More than 97% of earth water is found in the oceans and so to salty for human use. അപ്പം ഏകദേശം 97% വാട്ടറും ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓഷ്യൻസ് ആണ്, സാൾട്ടി വാട്ടർ ആണ്. എ ലാർജ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഐസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലേഷ്യർസ് or under the ground and a very small percentage is available as fresh water for human use. അതായത് ഇത്രയും വാട്ടർ ജലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറും കുറച്ച് 1% മാത്രമേ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഐസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. നീലഗ്രഹം ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ജലദൗർലഭ്യമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 1% മാത്രമേ ജലം നമുക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമായിട്ട് ഉള്ളൂ. ബാക്കി എന്താണ്? സാൾട്ടി വാട്ടർ ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. 97% എർത്ത് വാട്ടർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻസിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഇത് സാൾട്ടി ആണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഫോം ഐസ് ഷീറ്റ് ആയിട്ടും ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വെരി സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? ഓഷ്യൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓഷ്യൻസ് ആണ്. ഓഷ്യൻസ് ആർ ദ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ. ദേ ആർ ഓൾ ഇന്റർകണക്റ്റഡ്. ഇതെല്ലാം ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആണ്. ദ ഓഷ്യൻ വാട്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് മൂവിങ്. ഓഷ്യൻ വാട്ടേഴ്സ് ഓൾവേസ് മൂവിങ് ആണ്.
The three chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. ഏതൊക്കെയാണ്? വേവ്സ് തിരമാലകൾ, ടൈഡ്സ്, പിന്നെ ഓഷ്യൻ കറന്റ്സ്. The five major oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean. പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഓഷ്യൻസ് ആണിത്. The Pacific Ocean is the largest ocean. Pacific Ocean ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. It is spread over 1/3 of the earth. എന്തുമാത്രം ഇതാണ്? It is spread. ഇത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു 1/3 of the earth. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. ഏറ്റവും അഗാധഗർത്തം മറിയാന ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ്? ഈ പസഫിക് ഓഷ്യനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Part of the earth lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Circular shape ആണ് ഈ പസഫിക് ഓഷ്യൻ. ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആർ സറൗണ്ട് ഇറ്റ്. The next one, Atlantic Ocean, is the second largest ocean in the world. രണ്ടാമത്തേതാണ് Atlantic Ocean. It is S shape ആണ്. അതിന് S shape ആണ്. It is flanked by the North and South America on the west side and Europe and Africa on the eastern side. Eastern side Europe and Africa, the western side North and South America. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഹൈലി ഇൻഡന്റഡ് ആണ്. ദിസ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് ഇൻഡന്റഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ നാച്ചുറൽ ഹാർബേഴ്സ് ആൻഡ് പോർട്സ്. തുറമുഖങ്ങൾക്കും പിന്നെ കപ്പലുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിനൊക്കെ അനുയോജ്യമാണ്. ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എ കൊമേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിസിയസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ. ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിരക്കുള്ള ഓഷ്യൻ ആണിത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഈസ് ദ ഓൺലി ഓഷ്യൻ നെയ്മഡ് ആഫ്റ്റർ എ കൺട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ. അത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരുള്ള ഒരേ ഒരു ഓഷ്യൻ ആണ്. ഏത്? ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ്. ഇതിന് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ്. ഇൻ ദ നോർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ബൈ ഏഷ്യ, ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ബൈ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ബൈ ഓസ്ട്രേലിയ. അപ്പൊ നോർത്തില് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ബൈ ഏഷ്യ, ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ. ദ സദേൺ ഓഷ്യൻ encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. Next, Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surround the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ബെറിംഗ് കടലിടുക്ക്. The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. Gas is called the earth is surrounded by a layer of gas that is called the atmosphere. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. This thin blanket of air, it is very important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effects of sun's rays. ഇത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരുന്നു? എയർ തരുന്നു. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ തരുന്നു. നമ്മളെ ഹാംഫുൾ സൂര്യന്റെ ഹാംഫുൾ രശ്മികളിൽ നിന്നും, അതായത് നമുക്ക് ദോഷകരമായ സൂര്യരശ്മികളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometer. The atmosphere is divided into 5 layers. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ 5 layers ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. based on the composition, temperature and other properties. These layers starting from the earth's surface are called the troposphere. ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് സർഫേസ് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് troposphere, stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. Nitrogen 78%, 21%, and other gases like carbon dioxide and other comprises 1% by volume. Oxygen is while nitrogen helps in the growth of living organism. നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ വേണം. അതേസമയം സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൈട്രജനും അത്യാവശ്യം ആണ്. Oxygen is the breath of life while nitrogen helps in the growth of living organism. നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വേണം, പക്ഷെ മറ്റ് ലിവിങ് തിങ്സിന് ഏതാണ് ആവശ്യം? നൈട്രജൻ. പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നൈട്രജൻ ആവശ്യം ആണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് though present in minute amount
is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. Plantsന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. The density of the atmosphere varies with the height. The density, സാന്ദ്രത പിന്നെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. The climbers experience problems in breathing due to this decreases in the density of air. അതാണ് പർവ്വതാരോഹകര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ബ്രീത്തിങ് due to this decreases in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at the high altitudes. അതിനാണ് അവർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് പോകുന്നത്. മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്തോറും അവർക്ക് ഇതിന് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഈ പർവ്വതാരോഹകര് പോകുന്നത്. The temperature also decreases as we go upwards. The temperature also decreases. ടെമ്പറേച്ചറും മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും കുറയുന്നു. The atmosphere exert pressure on the earth. This varies from place to place. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപോലെയല്ല, പല ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. ചില സ്ഥലത്ത് ഹൈ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ചില ഏരിയകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. അപ്പം എയർ മൂവ്സ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ ടു ലോ പ്രഷർ. ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പോകുന്നു. എ മൂവിംഗ് എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് വിൻഡ്. എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഡൊമൈൻ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ. ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ലൈഫ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ ആണ്. ദ ബയോസ്ഫിയർ ഇസ് ദ നാരോ സോൺ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാൻഡ്, വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവൻ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബയോസ്ഫിയർ ലെയർ ആണ്. നാരോ സോൺ ആണ്. There are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവിഘടകം മുതൽ ഏറ്റവും വലുത് വരെ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ലെയറിൽ ഈ ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് കാണാം. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. നമ്മൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതില്. പരസ്പരം ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. രണ്ടായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്നും അനിമൽ കിങ്ഡം എന്നും. അപ്പൊ സസ്യജാലം എന്നും ജന്തുജാലം എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് അവർ നീഡ്സ് ഓഫ് വുഡ്. നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. ഓർ ക്ലിയറിംഗ് ലാൻഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കാം. മേ ലീഡ് ടു ഫാസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് സോയിൽ ഫ്രം സ്ലോപ്സ്. അപ്പൊ അതെന്തിന് കാരണമായി മാറുന്നു? നമ്മളിങ്ങനെ വനങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ആവശ്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നത്. പക്ഷെ അത് മണ്ണൊലിപ്പിന് കാരണമായി മാറുന്നു. മണ്ണിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, മണ്ണൊലിച്ച് പോകുന്നതിന് കാരണമായി. സിമിലർലി എയർ സർഫേസ് മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ലൈക്ക് എർത്ത്ക്വേക്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഭൂകമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള എർത്ത് കലാമിറ്റീസ് അല്ലെ, പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിന് നമ്മുടെ ഇത് കാരണമായി മാറും. There could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. ഇപ്പൊ സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്തുമാത്രം നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സുനാമി വരുത്തി തീർത്തതെന്നറിയാം. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ലേക്സിലും റിവേഴ്സിലും ഒക്കെ കളയുന്നതും വാട്ടറിന്റെ നല്ല വാട്ടർ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഇത് അളവിനെ കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ അത് ഹ്യൂമന്റെ മനുഷ്യനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡാമേജസ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ്. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത് നാശമായി മാറുന്നു. എമിഷൻ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ്, തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ പൊല്യൂട്ട് ദ എയർ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് ഓഫ് എയർ, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature.
അപ്പം ഇതും എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും വ്യവസായിക മേഖലകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇതും എല്ലാം പൊല്യൂഷന്, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ അല്ലെ CO2ന്റെ ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് അത് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് തന്നെ കാരണമായിട്ടോ. ദിസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ദർ ഈസ് thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domain of the lithosphere. അപ്പൊ ഇത് പരസ്പരം ബാലൻസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇതെല്ലാം ഈ മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ജീവനെ നമുക്കിവിടെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരസ്പരം പൂരകങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ ഡിയർ വൺസ്, I hope you understood today's session. Now we finished our 5th chapter, Geography 5th chapter. You read the textbook and study all the question answers and watch my video, dear ones. Bye bye. We will meet in the next class. Okay, dear. Bye bye.